नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड सिटी पुलिस स्टेशन ने 60 से अधिक घरफोड़ चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया। वलसाड मणिबाग में टाइटन घड़ी और पार्किंग में खड़ी स्कोडा रैपिड कार सहित कुल 2,10,000 की चोरी की गई थी। धर्मपुर में खाद की कमी को लेकर किसानों की खाद लेने के लिए 1 किलोमीटर लंबी कतार से नाराजगी। भीलाड में कांग्रेस में नए प्राण फूंके गए, जैसे युवाओं के जुड़ने से आनंद का माहौल। तालुका पंचायत और पालिका के कार्यों पर कांग्रेस ने तीखे प्रहार कर चुनाव को लेकर विशेष रणनीति बनाने का आह्वान। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वलसाड सिटी पुलिस स्टेशन ने 60 से अधिक घरफोड़ चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया। वलसाड मणिबाग में टाइटन घड़ी और पार्किंग में खड़ी स्कोडा रैपिड कार सहित कुल 2,10,000 की चोरी की गई थी। वलसाड शहर की मणिबाग सोसाइटी में हुई घरफोड़ चोरी के मामले में वलसाड सिटी पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के फरार आरोपी मंजुनाथ उर्फ मांझा केलकर को कर्नाटक से गिरफ्तार किया है। वलसाड सिटी पुलिस स्टेशन में फरियादी देवानंद छुच्छल ने दर्ज कराई शिकायत के अनुसार उनके बंगले में रहने वाले किराएदार अपने वतन अब्रामा गए थे। इस दौरान अज्ञात व्यक्तियों ने ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया था। उन्होंने टाइटन की घड़ी और पार्किंग में खड़ी स्कोडा रैपिड कार सहित कुल 2,10,000 की चोरी की थी। शिकायत के आधार पर वलसाड सिटी पुलिस इंस्पेक्टर डी परमार के मार्गदर्शन में जांच शुरू की गई। पुलिस ने सर्विलांस और तकनीकी टीम की मदद से 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इस जांच में पुलिस ने पहले आरोपी मलंग सऊद शेख को मुंबई से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने वांटेड आरोपी मंजुनाथ केलकर के ठिकाने और मोबाइल फोन को ट्रैक किया। कर्नाटक पुलिस के सहयोग से उसे शिवमोगा से गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि आरोपी पहले भी घरफोड़ चोरी और चोरी के 60 से अधिक मामलों में शामिल था। पुलिस ने आरोपी से 9 तोला सोना जब्त किया और जयनगर पुलिस स्टेशन से चोरी हुई कार भी जब्त की। आरोपी को ट्रांजिट वारंट के आधार पर वलसाड लाया गया। एप्रिल 2025 29:30 रात्रे वलसाड सिटीनी एक सोसायटी में मणिबाग सोसायटी में एक घरफोड़ चोरी की घटना बनी थी। घरफोड़ चोरी करवा माटे आवेला ईसमो कार में आव्या हता अने ए ईसमोए घरनी अंदर जे एंटीक घड़ियालोनी साथे साथे घरना पार्किंग में पार्क करेली स्कोडा रेपिड पण चोरी लीधेली हती। बनावनी गंभीरताने ध्याने राखीने वलसाड सिटी पोलीस स्टेशनना पीआई डी परमार, पीएसआई डेनिश पटेल અને તમામ ટીમો આની અંદર કામે લાગેલી હતી। શહેરના વિશ્વાસ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત જે કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ રૂમ બનેલો છે એના તમામ સીસીટીવી કેમેરાસ ચેક કરવામાં આવ્યા હતા। સાથે સાથે જે ગાડી ચોરાઈ છે સ્કોડા રેપિડ એના અનુસંધાને ગાડીના નંબર આધારે સમગ્ર રાજ્યના તમામ વિશ્વાસ જે કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ રૂમ છે આપણા નેત્રમ વિશ્વાસ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ત્યાં પણ આ ગાડીના નંબર આધારે ઈએનપીઆર કેમેરામાં સર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું। તમામ હાઈવે મુંબઈ તરફ જતો હાઈવે અને સુરત તરફ જતો હાઈવે એને પણ ચેક કરવામાં આવ્યા હતા અને આ ગુનાને ડિટેક્ટ કરવામાં તાત્કાલિક ફ્યુ ડેઝમાં સફળતા મળી થોડા દિવસોમાં, જેમાં મુંબઈથી એક આરોપી મલંગ સૈયદ શેખને પકડી પાડવામાં આવ્યો હતો અને આ ગુનાનો માસ્ટર માઇન્ડ મંજુનાથ કલકેરે, જેનું હુલામણું નામ માંઝા કલકેરે છે, એનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ જોવા મળ્યું હતું। મંજુનાથ કલકેરે સાથે સાથે ઇબ્રાહિમ મોહમ્મદ ઇબ્રાહિમ નામનો એનો સાગરીત, આ બંને જણા એ ગુનામાં વોન્ટેડ હતા। ગયા મહિને મોહમ્મદ ઇબ્રાહિમને મીરા ભાયંદર પોલીસની મદદથી પકડી પાડવામાં આવ્યો હતો। મોહમ્મદ ઇબ્રાહિમ વિરુદ્ધમાં પણ 7થી વધુ ગુનાઓ છે, જેમાં એક્સટોર્શન, ધાડ, લૂંટના ગુનાઓ છે અને જ્યારે એને પકડાયો ત્યારે પણ મીરા ભાયંદર વિસ્તારમાં કોઈ બારના ઓનર પાસેથી એક્સટોર્શનની હકીકત અમને મળેલી હતી, જે હકીકત બાબતે પણ મીરા ભાયંદર પોલીસ કમિશનરેટને જાણ કરવામાં આવી છે અને આ ગુનાનો જે ત્રીજો માસ્ટર માઇન્ડ, જે મેઇન વ્યક્તિ જે છે મંજુનાથ કલકેરે, એના બાબતે દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, કર્ણાટકા, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર તમામ જગ્યાએ વલસાડ સિટી પોલીસની ટીમો કામે લાગેલી હતી અને વલસાડ સિટી પોલીસ સ્ટેશન જે ટીપ મળી હતી એ તાત્કાલિક કર્ણાટકાના શિવમોગા ડિસ્ટ્રિક્ટમાં આપવામાં આવી હતી અને એના આધારે શિવમોગાની પોલીસે, કર્ણાટકની પોલીસે એક ઓપરેશન કરીને મંજુનાથ કલકેરેને પકડી પાડ્યો હતો। મંજુનાથ કલકેરે જે તે સમયે પોલીસ ઉપર ફાયરિંગ પણ કર્યું હતું અને જેમાં કર્ણાટકના શિવમોગા પોલીસના સબ ઇન્સ્પેક્ટરને ગોળી પણ વાગેલી હતી। સામે
જે મંજુનાથ કલકરે છે એને પણ પગમાં ગોળી વાગેલી હતી. એ જે આરોપી છે, જે પકડાયેલો આરોપી મંજુનાથ કલકરે, એ શિવમોગાના 70થી વધુ ગુનાઓનો આરોપી છે. એક મોટો હિસ્ટ્રી શીટર કર્ણાટકના શિવમોગા ડિસ્ટ્રિક્ટનો છે. 70થી વધુ ઘરફોડ, ચોરીઓ અને લૂંટનો આરોપી છે. અને એ આરોપી વિરુદ્ધમાં અટેમ્પ્ટ ટુ મર્ડર અને આર્મ્સ એક્ટનો ગુનો પણ ત્યાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે પીએસઆઈ પર એને જે ગોળી મારી અનુસંધાને. અને આ આરોપીને વલસાડ સિટી પોલીસે ટ્રાન્સપોરન્ટ આધારે ધરપકડ કરી છે. અને ઘરફોડ ચોરીના જે વોન્ટેડ જે મંજુનાથ કલકરે જે મુખ્ય આરોપી હતો એની વિધિવત ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અને વધુ રિમાન્ડ હાથ લઈ એ ગુનામાં બીજું કોઈ અન્ય સંડોવણી હતી કે કેમ, અને વલસાડ જિલ્લા કે ગુજરાત અંદર કોઈ અન્ય ગુનાઓ એમણે આચર્યા છે કે નહીં એ બાબતે હાલ તપાસ ચાલી રહી છે. શિવમોગા ડિસ્ટ્રિક્ટના મોટાભાગના ગુનાઓમાં એની ધરપકડ થઈ ગઈ છે. શિવમોગા ડિસ્ટ્રિક્ટનો હિસ્ટ્રી શીટ અને સક્રિય ગુનેગાર છે. અને એને જ્યારે પકડ્યો ત્યારે પણ ફેબ્રુઆરી કે માર્ચ મહિનામાં જ એ ત્યાં જેલમાંથી છૂટેલો છે. અને જેલની અંદર જ એના મોહમ્મદ ઇબ્રાહિમ અને મલંગ સૈયદનો સંપર્ક થયો હતો. અને જેલમાંથી છૂટ્યા બાદ કર્ણાટકામાં પકડી જવાની બીકે એમણે 9 રાજ્ય ટાર્ગેટ કર્યું હતું, વલસાડ. પરંતુ વલસાડ જિલ્લામાં, ગુજરાત રાજ્યના વલસાડ જિલ્લામાં પહેલો ગુનામાં જ એમની ઓળખ છતી થઈ ગઈ હતી. અને વલસાડ પોલીસ સતત 3 મહિનાથી આ 3 આરોપીનો પીછો કરી રહી હતી, ટ્રેસ કરી રહી હતી. અને જેના કારણે જ આ ગુનાના 3 આरोपियों पकड़ी पाड़वामां सफलता मिली है। धर्मपुर में खाद की कमी को लेकर किसानों की खाद लेने के लिए 1 किलोमीटर लंबी कतार से नाराजगी। वलसाड जिले में भी खाद की कमी के चलते किसान परेशान हो गए थे। खाद की डिपो पर खाद लेने के लिए किसानों की लंबी कतार लगी थी। मानसून की शुरुआत से ही जिले में खाद की कमी देखी गई थी। ऐसे में रोपाई और बुवाई के समय खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हो गए हैं। धर्मपुर तालुका के खाद डिपो पर खाद लेने के लिए किसानों को बाजार में लंबी कतार में खड़ा देखा गया। खाद की कमी को लेकर किसानों में नाराजगी देखी गई। હું પ્રવીણભાઈજી પટેલ, રહેવાનું વલસાડ તાલુકાના ધમડાચી ગામે રહીએ છીએ અને ખેતીના કામો કરીએ છીએ. અત્યારે સમગ્ર ખેતીના ડાંગર અને આંબા ચીકુના કલમની અંદર ખાતરોની જે જરૂરિયાત અછત ઊભી થયેલી છે, જેના અનુસંધાને અમોએ વલસાડ જિલ્લામાં વહીવટીતંત્ર દ્વારા અમે રજૂઆત કરવામાં આવી છે. અને હાલમાં ખાતરનો જથ્થો હવે આવતો થયો છે. એટલે અમે સરકારને વિનંતી કરીએ છીએ કે જલ્દીમાં જલ્દી આ સમગ્ર ખેતીવાળા વિસ્તારની અંદર સમગ્ર જિલ્લામાં ગુજરાત રાજ્યમાં ઇમ્પોર્ટ કરીને પણ ખાતર મંગાવીને પણ અહીંયા ખાતર પહોંચાડે તો ખેડૂતોનો પાકમાં સફળતા મળે તેવું છે. ને તો હાલમાં આ ખેતી વિષયકના તમામ પાકોમાં નિષ્ફળતા જવાની સંભાવના છે, જેથી સમગ્ર વિસ્તારની અંદર ખેડૂત આલમમાં અત્યારે શોકની લાગણી છે કે જ્યારે ડાંગર આટલી બધી મજૂર ન મળવા છતાં પણ પોતાનું જીવન નિર્વાહ માટે ખેતીનું કામ કરી રહીને આ ડાંગરની ખેતી અને આંબા ચીકુના કલમના પાકોમાં મહેનત કરી રહ્યા છે. તો જેથી સરકારને અમારી વિનંતી છે કે આ પાકો માટે
ખેતી વિષયકના પાકો માટે આ ખાતરનું પ્રમાણ જલ્દીમાં જલ્દી પૂરું પાડે એવી અમારી नम्र अपील है। भीलाड में कांग्रेस में नए प्राण फूके गए, जैसे युवाओं के जुड़ने से आनंद का माहौल। तालुका पंचायत और पालिका के कार्यों पर कांग्रेस ने तीखे प्रहार कर चुनाव को लेकर विशेष रणनीति बनाने का आह्वान। उमरगाम तालुका के भीलाड में कांग्रेस द्वारा संगठन सृजन अभियान के तहत बैठक का आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में युवाओं के कांग्रेस में जुड़ने से तालुका में कमजोर पड़ी कांग्रेस फिर से खड़ी होती नजर आ रही है। दक्षिण गुजरात कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पूनाजी गामित तथा जिला कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सांसद किशन पटेल की उपस्थिति में बड़ी संख्या में युवा जुड़े थे। उमरगाम तालुका में संगठन को मजबूत करने के लिए युवा पीढ़ी को शहर और तालुका की कमान सौंपने की कवायद शुरू की गई थी। वलसाड जिला सहित उमरगाम तालुका में भाजपा के भ्रष्टाचार को लेकर युवाओं और पदाधिकारियों को मैदान में उतरने का आह्वान किया गया था। उमरगाम तालुका पंचायत और उमरगाम पालिका में चल रहे कार्यों पर प्रहार किए गए थे। उमरगाम तालुका कांग्रेस में नए प्राण फूके गए, जैसे बड़ी संख्या में नए युवाओं के जुड़ने से आनंद का माहौल देखने को मिला था। उमरगाम नगर पालिका के चुनाव को लेकर विशेष रणनीति बनाने का आयोजन करने का आह्वान किया गया था। જુસ્સો જોઈને અમને પણ એક આનંદ થાય કે આવનારા સમયમાં ચોક્કસ નગરપાલિકા આપણે પ્રગતિ કરીશું। આજે ભાઈ શ્રી બેચુભાઈ યાદવ અને રાજુભાઈ બંનેના લીડરશિપ હેઠળ મનોજભાઈ અને એમના આગેવાનની લીડરશિપ હેઠળ 200 કાર્યકર્તાઓ આપણી કોંગ્રેસમાં જોડાય છે અને જોડાય છે ત્યારે ચોક્કસપણે આપણે આનંદ થાય કે એક નગરપાલિકા ઉમરગામ જે અમારી પરિસ્થિતિ નબળામાં નબળી હતી ત્યાંથી અમને જ્યારે ઓપ અને તાકાત મળે છે ત્યારે ચોક્કસપણે અમને ખુશીના દિવસ ઊભા થશે એવું ચોક્કસ અમને વિશ્વાસ ઊભો થાય છે। वलसाड के धमदाची गांव में पेड़ काटने के मुद्दे पर मामला गरमाया। इस मामले में दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप होने से मामला और अधिक गरमाया। वलसाड के धमदाची गांव में पेड़ काटने को लेकर गांव के निवासी और धमदाची ग्राम पंचायत के पूर्व सदस्य दिनेश भाई छीबाभाई पटेल ने आज संबंधित विभागों में शिकायत आवेदन किया था, जिसके चलते वलसाड वन विभाग द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें दोनों पक्षों की प्रस्तुतियां सुनकर कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें दूसरे पक्ष के धमदाची गांव के सरपंच के अनुसार रास्ते पर आने जाने वाले वाहनों के लिए बाधक बनी पेड़ की शाखाओं को काटा गया है और दुर्घटना न हो इसके लिए एहतियात के तौर पर यह कार्यवाही की गई है। इस मामले में दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, जिससे मामला गर्मा गया। दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं, उनके बयान में क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। અને આ ઝાડ કાપે ને તો એકદમ મારો તો એકદમ પેલો એકદમ વાઇબ્રેશન મારે, છતાં પણ મેં કાલે કંટ્રોલ કરીને નિલેશને ફોન કરીને કીધું, નિલેશ આ ખોટું થઈ રહ્યું છે। એક મિનિટ તમે નમેલા છે તે તમારે ઝાડની ડાળી કાપવાની હતી। અમે દર વર્ષે કપાવતા, પણ ઝાડની ડાળી કપાવતા, આ ઝાડ થડમાંથી કાપવું,
થડમાંથી કાપવાનું, તમારા ફોરેસ્ટના નિયમમાં શું આવે તે પ્રમાણે તમારે કરવાનું. એ થડમાંથી કાપવાનું નહીં હોય, તમારે નિયમ પ્રમાણે જે તમારું થતું હોય તે પ્રમાણે તમારે કરવાનું. અમારું રાજીનામું જોઈતું હોય તો અમે આપી દઈએ. મારી જમીનના કોને મોકલાવલા તે અહીંયા મારી પાસે આ છે કે કોણે કોમ્પ્યુટર માંથી મોકલેલા, મારા નકશા મોકલેલા ને પછી પેપરમાં છપાડવાયું ને લોકો અમારા પર ખંડણી માંગે. હા છે, મારી પાસે પુરાવા છે. રજૂઆત કરી આપણે નડતા ઉતા જમીન નડતા ઉતા આટલા વર્ષો લક્ઝરી કેટલી મંદિરે જાય, કોઈ કઈ લક્ઝરી કોઈ દિવસ લક્ઝરી અટાઈતી નથી. કોઈ મારા રૂબરૂમાં બોલાવો તો તમને ખ્યાલ આવે કે ત્યાં હું પરિસ્થિતિ છે. હજુ હુકાજાર બી એમ જ છે, પણ અમે જળુતા કાપ્યું નહીં. જો બેન, ઝાડની દાઢી કાપીને ઝાડ કાપવું એમાં આસમાનનો ફરક છે. ગામમાં લક્ઝરી કેટલી આવે મંદિર એને કઈ નડી છે, કોઈ ગાડી અટકી છે? અરે નહીં, આ બી ગાડી પડી એક્ટિવિટી યારમાં. અરે બેન, ઝાડુ પડી ગયું ત્યારે કરો હવે નાનાથી tuning કરો. આ કેવી રીતે ઉતારેલા તે મને ખબર છે. અને આ તમે તો લાકડાના વેપારીઓ છો, લાકડા વેચો છો. અહીંયા અમે જે ઝાડ ઉધારેલા તે કેવી રીતે આ દમડાથી પીળું ફળિયાને લાલ ફળિયું બનાવવાની એકદમ નેમ હતી અમારી. આ ગુલ મોહનના બધા ઝાડ લગાવીને તેનો તમારે નિષ્કંદન કરીને જ્યારે કોઈ પડી જાય ને મરી જાય તો તેના માટે કોણ જવાબદાર? તમે જેને દાઢી નડેલી હોય તે કાપવા દે, તમારે થડમાંથી કાપવાની જરૂર નથી. હા, ને આપણે છે ને કાલે રાજીનામું આપી દેવાનું કે લોકોને ના કઈ નહીં આપી દઈએ. અમે સત્તા પર નથી જતા. તમને રાજીનામું તમારે કાર્યવાહી કરવાની છે. અમે સરપંચની તકલીફ ધમડાચી ગામે ધમડાચી પીરુફળિયા મુખ્ય રોડ ઉપર આવેલા સાઈડમાં જે ઝાડો રોપવામાં આવેલા હતા, ગુલમોહર, ગરમાળો અને રેંત્રી જેવા ઝાડો હતા, તે લગભગ 34 જેટલા ઝાડો કાપી નાખ્યા છે. અને કે એની કોઈ પણ જાતની પરમિશન લીધી નથી ગ્રામ પંચાયતે. અને ગ્રામ પંચાયત દ્વારા આ લાકડા વેચી મારીને લાખો રૂપિયાનું મોટું કૌભાંડ કર્યું છે. આ અંગે તમે કોને જવાબદાર ગણો? આ અંગે જવાબદાર ગ્રામ પંચાયતના સરપંચશ્રી અને ગ્રામ પંચાયતના તમામ સભ્યશ્રીઓ, જવાબદાર જે કર્મચારીઓ, જવાબદાર જે પંચાયત સાથે સંકળાયેલા જે જવાબદારો છે એ તમામ આમાં જવાબદાર હોવા જોઈએ. આની અંદર જે રસ્તાની આજુબાજુમાં જે નડતરરૂપ ઝાડો છે તે કાપવામાં આવ્યા છે, તે બાબતે તમે શું કહો? એ તદ્દન ખોટી વાત છે. અત્યાર સુધી રોડ ચાલુ હતો અને કોઈ પણ જાતનું ઝાડ પડ્યું નથી. અને ઝાડ પડવાના લીધે આ લાકડા કાપવામાં આવ્યા નથી. આ લાકડા કાપીને વેચીને એને આખું એક ષડયંત્ર બનાવીને એ લોકોએ કૌભાંડ આચર્યું છે. મારું નામ દિનેશભાઈ શિવાભાઈ પટેલ, હું ધમડાચી પીરુફળિયા. જે ધમડાચી મુખ્ય રોડના જે આજુબાજુના ઝાડ જે છે, ધમડાચીના સરપંચે વગર પરમિશન વગર આ બધું ઝાડ કાપવાનું કામગીરી ચાલુ રાખેલી. તે આજે અમે સ્થળ નિરીક્ષણ કર્યું ને જે સ્થળ તપાસ કરતા બી એના જે ઝાડ કાપેલા એના જે બધા લાકડા વેચી માર્યા. સ્થળ તપાસ માટે આરોપો આવેલા. ગામના સરપંચશ્રી, ગામના આગેવાનોશ્રી, તમામ ગામના ભાઈઓ બહેનો હાજર હતા. તપાસમાં શું જાણવા મળ્યું તમને? તપાસમાં તો એવું બધું જે ઝાડ કાપેલા એમણે બધું નંગ લખ્યા છે અને જે ટૂનિંગ કર્યા તેના લખ્યા છે. ઝાડ કાપ્યા તેનો વાંધો નહીં, પણ જે ટૂનિંગ કરવા જોઈએ પણ જે 7 ફૂટને નીચેથી કાપ્યા એનો અમારે વાંધો છે. નડતરરૂપ કોઈ જાતનો વાંધો એ નથી. ઝાડ તે જે ઝાડ કપાયા છે તે ઝાડો ક્યાં છે અત્યારે? બધા એ તો બધા વેચાઈ ગયા ઝાડ બધા. કોને વેચેલા? એ તો ખબર નથી કોણ લઈ ગયું શું છે, કોણ કાપવાનો કોણ છે તે બી નથી ખબર અમને. ગ્રામ પંચાયત ધમડાચીમાં મારા ધર્મપત્ની સરપંચ તરીકે છે. અને અમારા ગામે જે પીરુફળિયામાં સુપ્રસિદ્ધ વૈષ્ણોદેવી માતાનું મંદિર આવેલું છે. લાખો શ્રદ્ધાળુઓ એ રસ્તાએ આવતા હોય છે અને અવારનવાર શ્રદ્ધાળુઓ ગ્રામજનો રજૂઆત કરતા હોય છે કે જે ગામમાં જે રસ્તા પર નડતરરૂપ ડાળીઓ જે ઝીગઝેગ કરીને બસોને લઈ જવા પડતી હોય અમુક વાર, કેમ કે એ એટલી આડીઓ આવી ગયેલી હતી. અને એ સંદર્ભે છેલ્લા 10-1 દિવસ પહેલાં ગ્રામજનોએ
રજૂઆત કરેલી હતી પંચાયતને કે જે ઝાડો જે નડતરરૂપ છે એ શ્રદ્ધાળુઓ જે આવે છે એમની એક રજૂઆત હતી કે એ થોડા પ્રૂનિંગ કરવા જોઈએ. જે નડતરરૂપ ઝાડ છે તે એ પ્રૂનિંગ અને જે નડતરરૂપ એટલા કાઢવા માટેની રજૂઆત હતી. અને તે સંદર્ભે અત્યારે જે હાલમાં જ જે આપણે વલસાડમાં જે ઘટના બની, જે દીકરી ઉપર જે ઝાડ પડ્યું હતું અને અકસ્માત થયો હતો, એ તકેદારીના ભાગરૂપે અમે પણ પંચાયતમાં જે સભ્યો દ્વારા ગ્રામજનો દ્વારા રજૂઆત હતી જે બાબતે પ્રૂનિંગ એટલે કે જે નડતરરૂપ હોય તેટલું જળમૂળથી એક પણ ઝાડ કાપવામાં આવેલ ન હતું. અને તે બાબતે તે અમે આજે જવાબ આપ્યો હતો, ત્યાં લખાવ્યો હતો કે જે આક્ષેપો થયા હતા કે બધા આ ખોટી રીતના કાપ્યા છે, પણ ખોટી જે નડતરરૂપ લોકોની જે રજૂઆત હતી તેને ધ્યાને લઈને પંચાયતે કાર્યવાહી કરીને એમાંથી ઘણા લોકો છેલ્લા 6 મહિનાથી રજૂઆત કરતા હતા કે કાપો, પણ આ અકસ્માત બન્યો તેનાથી ખરેખર આપણેની આજુબાજુના ગામોએ પણ કે જે નડતરરૂપ, કેમ કે એ રસ્તે સ્કૂલની વેન જાય છે, સ્કૂલના બાળકો તે રસ્તે જાય છે, એ સલામતીના ભાગરૂપે આ કર્યું છે. બાકી તો એ રસ્તા પર હાલે બી જોશો તો એવા ઝાડો જે છે એ ઊભા છે. જેટલા જે નડતરરૂપ હતા એટલા જ એ પ્રૂનિંગ એટલે કે એ ડાળીઓ ખાલી કટ કરવામાં આવેલ છે. જળમૂળથી એક પણ ઝાડ કાપવામાં આવેલ ન હતું. અને આ કાપી નાખ્યું એટલું જ નથી, પણ નેક્સ્ટ જે આયોજન છે એમાં જે બ્યુટિફિકેશનના જે ઝાડો છે અમે 100% એ વાવવાની પંચાયતને અમે રજૂઆત કરેલી છે. એટલે આવનારા દિવસોમાં એ બીજા ઝાડો ત્યાં એ રસ્તા પર જે નડતરરૂપ નહીં હોય એવા ઝાડો રોપવાનું આયોજન પંચાયત દ્વારા કરવામાં आवेल छे। वलसाड तलवाड़ा की युवती से 88 लाख रुपए ठगने वाली महिला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवती को अमेरिका भेजने का झांसा देकर आरोपी नेहा पटेल ने 88 लाख रुपए ठगे थे। वलसाड के तलवाड़ा गांव में रहने वाली युवती को अमेरिका भेजने का झांसा देकर 88 लाख रुपए ठगने के मामले में महिला आरोपी को वलसाड रूरल पुलिस ने गिरफ्तार कर 1 दिन का रिमांड लिया है। भूमि IELTS अमेरिका जाने की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इस बात की जानकारी उसके घर के सामने रहने वाले धनेश बाबूभाई पटेल और उसकी पत्नी नेहा पटेल को हुई थी। दंपति में से नेहा ने भूमि को बताया कि उसका देवर चेतन और उसकी पत्नी नंदनी परिहार इंटरनेशनल कंपनी में है। वे कंपनी के काम से विदेश आते जाते रहते हैं, उनकी मदद से उसे अमेरिका भेज देंगे, ऐसा झांसा देकर भूमि को विश्वास में लिया। भूमि के हामी भरते ही आरोपियों ने उससे फाइल खर्च, वीजा, टिकट आदि के नाम पर पैसे लिए। इस मामले में भूमि ने चेतन बाबू पटेल के खिलाफ 21 मई 2025 को वलसाड रूरल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। वलसाड रूरल पुलिस ने इस मामले में आरोपी चेतन पटेल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वलसाड रूरल पुलिस ने इस मामले में शामिल महिला आरोपी नेहा धनेश पटेल को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। उमरगाम लक्ष्मी इंस्टीट्यूट के छात्रों द्वारा भीलाड हाईवे पर बसे गरीबों को कपड़ों का वितरण किया गया। उमरगाम तालुका के सरीगाम स्थित लक्ष्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के NSS छात्रों द्वारा सामाजिक कार्यों का आयोजन किया जाता है। आज भीलाड हाईवे पर बसे गरीबों को छात्रों द्वारा एकत्र किए गए अच्छे कपड़ों का वितरण किया गया। छात्रों ने बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के अच्छे कपड़े एकत्र कर उन्हें व्यवस्थित तरीके से इस्त्री और पैकिंग कर गरीबों तक पहुंचाने का भागीरथ कार्य किया। विद्यालय के शिक्षकों सहित अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में ये सुंदर कार्य किया गया। छात्रों को समाज में जाकर आगे बढ़ते हुए ऐसे सामाजिक कार्य करते रहने का उद्देश्य भी रखा गया। मुझे बहुत खुशी है
एनएसएस एलआईटी के स्टूडेंट्स सोशल वर्क कर रहे हैं और हर घर में कपड़े वेस्ट होता है, तो वेस्ट नहीं होना चाहिए। और अभी जो कपड़े डिस्ट्रीब्यूट लोग कर रहे हैं वो सब अच्छे कपड़े हैं, इस्त्री किया हुआ, लेबल्ड, अच्छे से पैक किया हुआ, नए जैसे पैक करके सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये उनको जो भी यूज़ करेगा वो भी प्राइड के साथ उसको यूज़ करेगा। ऐसा नहीं कि ये दान देना है या वेस्ट कपड़े दे रहे हैं, ये अच्छे कपड़े ही दे रहे हैं और इससे देने वालों को भी खुशी मिलेगी और लेने वालों को भी खुशी मिलेगी। आज हम लक्ष्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से क्लॉथ डोनेशन के लिए आए हैं। जो लोग ज़रूरतमंद है, जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, ज़रूरतमंद है, उसको क्लॉथ डोनेशन के लिए हम लक्ष्मी इंस्टीट्यूट की तरफ से आए हैं। हमारा जो एनएसएस यूनिट है ऐसे सोशल वर्क करता रहता है, जैसे कि क्लॉथ डोनेशन ड्राइव, ब्लड डोनेशन ड्राइव। तो आज हम क्लॉथ डोनेशन के लिए यहाँ पे आए हैं, जो बिलार के पास है, बंजारा बस्ती हाईवे के पास, वहाँ पे आए हैं। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वलसाड सिटी पुलिस स्टेशन ने 60 से अधिक घरफोड़ चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया। वलसाड मणिबाग में टाइटन घड़ी और पार्किंग में खड़ी स्कोडा रैपिड कार सहित कुल 2,10,000 की चोरी की गई थी। धर्मपुर में खाद की कमी को लेकर किसानों की खाद लेने के लिए 1 किलोमीटर लंबी कतार से नाराजगी। भीलाड में कांग्रेस में नए प्राण फूके गए, जैसे युवाओं के जुड़ने से आनंद का माहौल। तालुका पंचायत और पालिका के कार्यों पर कांग्रेस ने तीखे प्रहार कर चुनाव को लेकर विशेष रणनीति बनाने का आह्वान। तो ये थी अब तक की खबरें, फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।